Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Tibalah saatnya untuk kita belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uzkur salata ala Nabi Muhammad. الفتى إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يؤلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للرسول ما شاء الله سيسون صلى الله عليه وسلم. أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين جميعا أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعني بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. شهر ما شكم والدنا كل من حضر في هذا المجلس الموفقين المتبرئين المفسدين المسلمين. أصفتح علينا وعليهم فضل العارفين في لنا وهدينا طول مرة وطاعتي وسلم جعل بيننا من مادة صادقا تواصل والحمد والنسبة نزل أدنى في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 العظيم أستغفر الله 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 العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير
الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Sungguh Allah Maha Tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatih. Wa amitna ya Rabbana ala millatih. Wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratih. Wa tahta liwa'ih. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut. Wa syahadata 'inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita di majelis hadis dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan seperti biasa ada muqaddimah tentang fikih haji. Yang kita saat ini sudah sampai kepada bab miqat. Miqat makani, tempat untuk memulai haji dan tempat untuk memulai umrah, baik bagi orang yang ada di dalam kota Mekah atau yang datang dari luar kota Mekah. Ada khusus bagi orang yang datang dari luar kota Mekah, khususnya dari Indonesia, maka miqat hajinya adalah Yalamlam. Umrahnya juga, kalau kita berangkat umrah begini, miqatnya Yalamlam. Akan tapi ada sebagian yang menjadikan miqatnya adalah Jeddah. Lalu bagaimana dengan adanya perbedaan pendapat seperti ini? Karena Jeddah adalah setelah Yalamlam dari sini. Kita ke Yalamlam, biasanya di Yalamlam diberi informasi, diberi pengumuman oleh pramugari bahwasanya beberapa menit lagi kita akan melewati gunung atau Jabal Yalamlam. Maka bagi orang yang memang niat umroh atau niat haji saat itu bergegas, memulai niat, mempersiapkan diri, kemudian pas di atas gunung Yalamlam niat. Sebelumnya boleh, kalau kelewat ini jadi masalah. Kemudian ada yang tidak mau niat di situ tapi setelah turun nanti di Jeddah. Bagaimana dengan miqat di Jeddah ini? Baik, tentu dalam ini ada perbedaan ulama. Kalau di Yalamlam disepakati sah oleh semua ulama. Enggak ada yang berbeda pendapat tentang Yalamlam jadi awal tempat memulai ibadah haji dan umrah atau miqat makani. Disepakati. Adapun Jeddah atau Jeddah itu menjadi miqat haji atau umrah dalam perdebatan di antara para ulama. Maka kitab ini kita hadirkan agar orang menjadi bijak, tetaplah berusaha untuk miqat di Yalamlam. Cuman kalau melihat orang ngambil miqat di Jeddah, ini ada bekal ilmunya. Catatan. Bagi warga Indonesia, selagi ke Mekah dulu, bukan ke Madinah dulu. Kalau Madinah biar Ali nanti beda. Kalau Madinah, keluar dari Madinah nanti ada tapal batas miqat. Miqat nanti ada. Bagi yang datang langsung ke Mekah lewat Jeddah, miqatnya adalah Yalamlam. Pelaksana haji atau umrah dari Indonesia harus niat ihram sebelum melewati Yalamlam ketika sedang berada di dalam pesawat. Jadi sudah mempersiapkan diri. Ada pendapat, ini sengaja kita hadirkan supaya orang tidak sombong, sok lalu mudah menyalahkan. Mengambil sesuatu yang paling bagus, oke. Tapi kalau membuat orang gelisah, jadi tidak benar. Ada pendapat yang memperkenankan bagi warga Indonesia untuk mengambil miqat di Jeddah. Akan tapi kami imbauan khususnya ya, untuk bisa mengambil miqat umroh atau haji dari Yalamlam. Ingat, di atas pesawat. Cara ini lebih diutamakan daripada harus mengambil miqat di Jeddah. Karena miqat Jeddah di Jeddah adalah satu permasalahan yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga diimbau kepada jamaah Indonesia untuk mengambil miqat dari Yalamlam dengan cara yang telah disebutkan di atas. Sudah, jadi upayakan untuk di Yalamlam.
Tidak ada yang memperdebatkan Anda. Kalau Anda mengambil di alam. Dan nggak susah. Dan nggak susah. Paling ketinggalan sunnah ihram di sana. Bisa saja sunnah ihramnya diambil aja dari jauh-jauh. Mau naik pesawat. Di hotel Jakarta. Nah kemudian caranya langsung saja niat ihram di saat ada berita kita sudah melewati atau akan melewati jabal atau gunung atau bukit Yalamlam. Bagi kaum wanita yang ingin berihram, ingin niat haji atau niat umroh seperti ini, naik pesawat niat umroh, maka tidak wajib mengganti pakaiannya dengan yang tidak berjahit. Kalau pakaian wanita seperti ini dipakai umroh, nggak ada perbedaan antara baju ihram, baju umroh atau dan yang lainnya. Dan tidak harus putih wa ibu yang solehah. Artinya ini harus difahami bahwa baju Anda kalau kebetulan dari Indonesia belum pakai baju putih itu, Anda pakai baju merah, putih, kuning, hijau juga boleh. Jangan sampai sibuk mengganti baju di atas pesawat, malah mungkin tidak elok, tidak indah, aurat terbuka, tersingkap dan lain sebagainya. Bagi wanita tetap dengan bajunya ini. Tidak ada aturan bagi wanita tentang bajunya. Yang jelas menutup aurat tadi. Berbeda halnya dengan kaum pria yang wajib mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Kalau pakaian pria ada pakaian ihram, pakaian tersendiri. Biarpun sebetulnya pakaian ihram itu adalah pakaian yang tidak berjahit. Kalaupun berjahit, bukan berjahit dalam irama untuk membentuk baju. Kalau jahitan bukan untuk membentuk baju lalu dipakai sesuai dengan bentuknya, maka itu jahitan nggak ada masalah. Contoh, ada kain segi 4, panjang begitu. Segi 4, cuman takut ujungnya berodol atau berserakan, dijahit. Bahkan lupa ada jahitan, bahkan ini sorban kan penuh dengan jahitan. Berjahit sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu atau belum, lupa ya gitu ini karena sudah terlalu jauh ini. Jadi baju berjahit itu yang nggak boleh dipakai, baju berjahit digunakan sesuai dengan tujuan waktu dijahitnya itu. Jubah ini berjahit. Nggak boleh kita mengenakan karena jahitan ini dilingkarkan lalu tangannya masuk. Tangannya masuk. Ini kan berarti mahit sama muhit. Berjahit kemudian dari jahitan itu melingkari. Dipakai sesuai dengan bentuk jahitan ini. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau berjahit, biarpun berjahit tapi menggunakannya tidak seperti itu, tidak dilingkarkan, tidak dimasukkan sesuai dengan bentuk jahitan, nggak ada masalah. Misalnya kita lepas jubah ini. Ini jubah. Kalau begini dipakai nggak boleh. Tapi kalau kita menggunakan jubah hanya begini, dipakai sarung, ya nggak apa-apa. Karena biarpun berjahit, tapi menggunakannya tidak melingkari badan sesuai dengan jahitannya. Paham ya? Anda pakai baju yang berjahit, tapi menggunakannya nggak sewajarnya, itu sah. Jadi supaya tidak, wah berjahit nanti tidak ada jahitannya batal, bukan itu maksudnya. Berjahitan, nah ini melingkari, maka nggak boleh. Termasuk baju ini kalau dilepas hanya pakai dilipatkan kayak sarung, nggak ada masalah. Baik. Supaya gamblang, karena keraguan itu yang bikin gak enak ibadah haji. Dilihat, oh berjahit. Karena kalau kain tidak dijahit ujungnya berantakan, terurai. Seperti itu. Baik, jadi kalau bagi wanita tolong nggak usah bingung, tidak harus pakai baju putih. Nah, tidak harus pakai baju putih. Cuman memang disunnahkan sebaik-baik baju ihram itu adalah putih seperti baju kafan kita itu. Ya, seperti itu. Baju kafan tuh hitam, merah, putih, kuning, hijau juga boleh. Kafan itu. Cuman Nabi menyebutkan sebaik-baik kain kafan adalah putih. Nah itu. Supaya tahu, supaya gamblang saja. Jadi kaum wanita nggak usah. Kalau nanti pengen ganti yang lebih rapi, putih, seragam, ya nantilah. Waktu turun dari pesawat diganti. Nggak ada masalah. Mengganti baju boleh. Melepas baju boleh. Asalkan tentunya jangan membuka aurat.
Membuka aurat. Jangan membuka aurat. Membuka aurat di depan orang maksudnya. Kalau depan sendiri gak ada masalah. Sebab ini ada kesalahpahaman juga. Sudah bajunya basah, bau segala macam. Katanya Pak, nggak boleh ngelepas baju. Dari mana nggak boleh ngelepas baju? Jangan pusing tetanggamu. Jangan bikin pusing tetangga dengan aromamu. Lepas, ganti baju yang bersih. Baik, ini baju. Bagi kaum pria yang tidak bisa mengganti baju ihram, mungkin kalau anak-anak muda mudah banget ngelepas saja sambil berdiri, set itu pakai baju ihram enteng. Atau memakai baju ihram dari Indonesia juga sah, tapi belum niat. Kalaupun niat tetap sah, tapi selagi sudah niat, maka dia harus menghindar dari hal-hal yang dilarang saat ihram. Anda boleh niat ihram dari Indonesia, cuman repot. Dan itu yang diunggulkan dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Hanafi itu dianjurkan niat ihram dari rumahnya. Makanya kalau Anda naik pesawat nanti ada orang ketemu, oh dari India kok sudah pakai baju ihram, berarti dia orang mazhab Hanafi. Dari rumah sudah niat ihram. Alasannya semakin banyak, semakin capek, semakin gede pahalanya. Wah ini. Jadi ada masalah. Anda pun niat dari Indonesia juga boleh, dari Jakarta sana. Semoga bisa naik haji, amin. Akan tapi tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i niat dari jauh-jauh. Niatnya mendekati miqat Yalamlam atau di atas bukit Yalamlam langsung niat. Nah bagi pria tentu wajib mengganti. Menggantinya boleh saat ini. Saat ini pakai baju ihram belum niat, nggak ada masalah. Boleh bawa ihram dilikat kepala, di ini tidak ada masalah, bebas. Tapi kalau sudah niat ihram biarpun dari Indonesia, selagi niat berarti sudah masuk ibadah haji atau ibadah umroh. Maka nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Pakai mewangian, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Mencabur rambut, potong kuku, nggak boleh semuanya. Selagi sudah niat ihram, biarpun niatnya dari Indonesia. Nah, idealnya, tepatnya, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niatnya mendekati Yalamlam, di saat diinformasikan kita niat, atau di atas di atas bukit Yalamlam. Nah, bagi kaum pria, hendaknya bajunya sudah ganti dari Indonesia atau mengganti di atas pesawat waktu ada pengumuman. Sebentar lagi, seberapa jam lagi kita akan melewati bukit Yalamlam. Biasanya begitu pengumumannya. Anda mengganti baju. Kaum pria. Bagi kaum pria yang tidak bisa mengganti baju ihram karena faktor usia, takut, atau merasa repot, ada sebagian orang yang pakai kursi roda, segala macam. Wah, buru-buru ganti baju. Sedikit berdiri ada roboh dia, jatuh. Berarti dia kan nggak bisa menggantikan saat itu. Mungkin Anda berkata, sudahlah selagi kamu tidak bisa ganti baju saat ini, jangan niat ihram sekarang, niat ihram saja di Jeddah nanti di bawah, sudah ganti baju yang rapi, enak, baru niat ihram. Iya, itu adalah solusi. Tapi tetap yang lebih bagus adalah Anda niat ihram saat di atas sana. Biarpun dalam keadaan baju belum diganti. Biarpun dalam keadaan baju belum ganti karena ada uzur tadi, maka kami sebutkan bagi kaum pria yang tidak bisa mengganti baju ihram karena faktor usia, takut atau merasa repot dan sebagainya, maka niatnya tetap di Yalamlam dan dia tidak mendapatkan dosa karena uzur tersebut, karena uzur kerepotan. Akan tapi wajib baginya untuk membayar tebusan berupa makanan pokok sebesar 3 sok, lebih ringan. Sebab kalau melewati miqat tidak niat itu lebih gede, 1 kambing. Meninggalkan miqat tidak berniat itu 1 kambing. Tapi kalau mengenakan baju ada pilihan, 1 kambing atau puasa 3 hari atau 3 sok, 3 zakat fitrah. Cukup bayar 3 zakat fitrah, selesai. Bagi yang tidak bisa menggantikan baju. Dan ini bisa diganti dengan uang senilai harga makanan pokok 3 sok. Dan ketika turun di Jeddah, segera mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Kalau sudah selenggang, diganti dengan pakaian ihram, bapak-bapak. Ini lebih ringan daripada kita mengambil miqat di Jeddah. Langsung. Karena miqat di Jeddah diperselisihkan oleh para ulama. Tapi miqat di Yalamlam disepakati. Hanya caranya saja tadi, karena dia punya udzur pakaiannya susah diganti, maka dia tetap niat, hanya dia harus membayar tebusan sebanyak 3 sok. Sebetulnya suruh milih, kalau kebanyakan duit 1 kambing, sedang ibadah puasa aja 3 hari. Kalau nggak bisa itu semuanya, cukup dengan 3 sok alias 3 zakat fitrah. Baik. Kemudian cara ihram haji dan umroh.
bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji dan umroh hendaknya satu, disunahkan mandi terlebih dahulu. Jika masih sempat mandi, berarti ini adalah gambarannya yang Anda dari Madinah ingin ke Mekah melalui Abyar Ali kemarin disebutkan. Ada satu mikot di sana. Cuman kalau di atas pesawat nggak mungkin kita mandi. Kaidahnya mandi boleh Anda waktu di Indonesia boleh. Anda di Jakarta di hotel, wah hotelnya mumpung lah. Mau ada air hangatnya juga, bismillah deh, niat mandi ihram. Dan ingat, biarpun dalam keadaan perempuan haid boleh niat ihram. Ini yang sering dipertanyakan berulang-ulang, supaya nggak bertanya lagi agak sedikit angkat suara kita. Anda haid lewat mikot, niat ihram. Yang nggak boleh itu Anda tawaf nanti. Wahai wanita yang lagi haid. Nah ini sekarang biar nggak lupa. Kalau Anda lupa keterlaluan sekali Anda itu. Jadi wanita haid boleh niat ihram di saat berada di mikot. Wah, kalau begini kan enak, nggak hafal, nggak lupa nanti. Sebab berulang-ulang kejadian lagi. Cuma wanita tidak bisa tawaf kecuali nanti setelah suci, jelas. Oleh karena itu, kita boleh mandi sunnah ihram dari Jakarta atau dari manapun tempat yang dekat ke tempat mikot. Semakin dekat ke mikot semakin bagus, kaidahnya itu. Tapi sunnah sudah dapat, biarpun Anda mandi di Indonesia. Disunahkan menggunakan minyak wangi di badan, bukan di pakaian. Ingat, minyak wangi di badan sebelum niat. Tapi kalau sudah ihram, nggak boleh pakai minyak wangi, hati-hati. Minyak wangi di badan ya. Nabi waktu mau ihram kelihatan ada minyak mengkilat di belahan rambut baginda Nabi SAW. Ingat, minyak wanginya sebelum niat di badan, bukan di baju. Kalau ada minyak wangi di baju nggak boleh, karena baju bukan diri kita. Seolah-olah kita pakai minyak wangi waktu ihram. Kalau pakai minyak wangi di baju nggak boleh. Di badan. Makanya kalau bajunya nanti, ibu-ibu, kalau bapak-bapak aman, bajunya pakai baju ihram kayaknya nggak banyak gangguan. Ibu-ibu mengganti baju, tak tanya baju yang pakai pewangi, nggak boleh ibu yang solehah. Bajunya pakai pewangi, lupa dari Indonesia dikasih pewangi semuanya. Sebab selama ini nggak pernah pakai pewangi, mumpung haji pakai pewangi, kebalik malahan. Ini kan ruwet. Nah, maka saat itu ibu jangan pakai seperti itu, tidak boleh. Jangan pakai pewangi, dicuci dulu biar tidak ada wanginya. Baik, adapun baju yang terkena minyak wangi tidak boleh dikenakan saat ihram. Yang terkena minyak wangi nggak boleh. Begitu juga semua pakaian yang diberi wewangian nggak boleh. Kemudian wajib bagi kaum pria melepas seluruh pakaian berjahit yang dikenakannya, kemudian diganti dengan sarung dan sorban. Sarungnya pun maksudnya sarung itu untuk bukan sarung beneran ini. Ini perlu penjelasan. Sarung, jadi istilah ihram itu ada dua bajunya. Yang satu sarung, izar itu istilahnya pakaian yang digunakan menutup antara pusat dengan lutut, itu namanya izar. Biarpun itu dipakai perempuan namanya izar, hanya bentuknya bukan melingkar. Kalau sarung melingkar dipakai nggak boleh. Boleh sarung begitu, sarung itu boleh dipakai, tapi caranya bukan wajar, bukan Anda nyemplung, bukan Anda masuk ke lubang sarungnya, boleh. Tapi sarungnya secara utuh dilipat dipakai begitu. Seperti cara Melayu begitu kan, dilipat begitu sarungan, itu sah. Tapi kalau Anda masuk lubangnya sarung begitu, nggak boleh. Tapi kalau sarung dilipat melebar begitu, dipakai, jadi sarungnya kayak kemban begitu, pakai itu sah, nggak apa-apa. Ini juga barangkali yang pusing, nggak punya, wah kalau ihramnya kena najis dan sebagainya, adanya sarung, pakai sarung saja. Cuman cara makainya bukan cara yang wajar. Ada sarung di sini biar dicontohkan. Nah, yang sarungnya pakai celana dilepas. Jadi seperti itu. Jadi sarung, kalau sarung dipakai nyemplung nggak boleh. Baik, kemudian istilah sarung di dalam bab haji nanti jangan pakai sarung langsung ke sana pakai sarung, pakainya sarung begitu dilipat begitu. Istilah sarung adalah, nah ini. Kalau pakai begini nggak boleh. Dimasukkan begini nggak boleh. Tapi kalau sarungnya
hanya begini. Nah ini, diginikan, boleh. Cara-cara Melayu begitu, ini nggak apa-apa. Karena menggunakannya tidak sewajar, maka supaya ringan ilmunya. Jangan-jangan gara-gara baju ikhramnya hilang langsung bingung. Apalagi baju ikhramnya Muhammad kelamaan, ulang sangit, wali ini. Nah, diganti dengan sarung boleh begini. Nah, makanya sedikit kita jelentrehkan begini, kita menemukan orang haji dan umroh terlalu repot karena bahwasanya kurang. Tersiksa haji itu kok sakit banget begini. Padahal haji itu nikmat begitu. Makanya ini mohon buku ini dimiliki, nanti ada banyak catatan penting. Seperti itu. Baik. Istilah sarung, makanya sengaja kita sebut istilah sarung. Ini bukan berarti sarung blong begitu. Sesuatu untuk menutup antara pusat dengan lutut. Kan begitu, coba. Ada sarung, ada rida. Sarung kan laki-laki rata-rata dua kan. Satu ditaruh di pundaknya, satu ditaruh di perutnya. Kan begitu. Yang perutnya itu namanya sarung. Baik. Diganti sarung dan sorban. Adapun ketentuan kain ihram sebagai berikut. Sarung yaitu kain yang dikenakan untuk menutupi antara pusat dengan lutut itu. Sorban yaitu kain yang dikenakan untuk menutupi sebagian pundak. Ternyata nanti masalah ittiba sebenarnya ada nanti cara-caranya di saat tertentu, waktu dia masih tawaf, kemudian sa'i ada. Disunahkan mengenakan kain ihram berwarna sunnah warna putih. Anda pakai warna yang lain juga sah. Sunnahnya warna putih. Sunnah warna putih. Tentu bagi wanita itu putih pun putih yang benar. Mohon maaf. Bukan putih khususnya wanita, putih yang transparan, putih yang enggak malah warna auratnya terlihat enggak benar. Mementingkan putih. Ada sebagian ternyata sudah pesen, tak tahu pesenannya jelek. Kain putihnya terlalu tipis sehingga kalau ibu pakai terlihat kulitnya. Jangan dipakai itu, pakai warna hijau aja. Karena menjaga aurat Anda lebih penting. Ini gara-gara ikut grupnya salah. Kan bisa jadi terlanjur pesen jadi nggak mungkin bikin lagi. Terlanjur jadi kainnya satu. Nggak usah pakai hitam, putih, merah, putih, kuning, hijau boleh. Mementingkan menutup aurat karena kain putih itu lebih mudah transparan, lebih mudah mengintip kulit. Kan begitu. Kalau putihnya benar oke. Tapi kalau kain putihnya nggak benar jangan dipakai, wah ibu. Ini tolong ini wawasan ya. Semoga umroh semuanya. Dan pakai pinter insya Allah umrohnya. Pakai ilmu insya Allah. Bukan misalnya. Nah ini. Baik. Wajib bagi wanita membuka wajah serta telapak tangannya. Wajah dibuka, telapak tangan dibuka. Biar. Nah. Adapun pakaian bisa menggunakan pakaian yang biasa dipakai. Pakaian boleh, pakaian dipakai, terserah, bebas. Cuman sunnah putih. Putih pun ada beberapa aturannya. Kalau bapak-bapak jelas putihnya putih tebal karena semacam kain anduk yang dipakai. Biasanya rata-rata kayak kain anduk itu. Biarpun bukan kayak kain anduk sama kasusnya. Jika ternyata tipis sekali meneropong aurat ya jangan. Adapun bagi wanita nggak ada bajunya pakai dari kain anduk itu nggak ada. Nah, baik ini saja insya Allah masalah pakaian dan mikot. Kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Sudah sampai kepada hadis yang ke-231. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Umamah semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau bercerita, kalau Rasulullah bersabda, man yubayi, siapa yang ingin berbaiat denganku. Baiat itu istilah membuat perjanjian spesial antara guru dengan murid. Baiat, sebuah perjanjian khusus antara guru dengan murid. Nabi mengatakan man yubayi, siapa yang mau ingin berbaiat denganku. Faqala Thauban, berkatalah Thauban maula Rasulullah, orang yang biasa mengabdi khidmah kepada baginda Nabi namanya Thauban. Thauban berkata, bayi'na ya Rasulullah, baiat kami ya Rasulullah. Istilah baiat kita sebut, kita dengar itu baiat itu artinya membuat satu ikatan janji antara guru dengan murid untuk melakukan amalan-amalan tertentu, untuk mengikuti aturan-aturan tertentu. Bayi'na ya Rasulullah, baiat kami ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, ya aku baiat engkau wahai Thauban ala alla tas'al ahadan syai'a. Sudah berjanji ya. Ternyata baiatnya itu macam-macam, bukan hanya urusan amalan ibadah, salat, sujud, ibadah, zikir bukan. Baiatnya dengan Sayyidina Nabi, Thauban di baiat apa?
alla tas'ala ahadan syai'an. Jangan minta. Ini bab pengemis kan kemarin. Bab peminta-minta. Wasiatnya untuk orang yang dicintai, Nabi mengatakan la tas'al ahadan. Jangan minta kepada siapapun. Untuk bisa menjadi orang yang mandiri. Dan memang itu penyakit minta-minta itu. Dengan bermacam-macam model seni. Orang minta. Bermacam-macam model gayanya. Lepas dari cara minta ini, minta model baru lagi. Famalahu ya Rasulullah faqala Thawban, kemudian Thawban menjawab, kalau sampai aku bisa menjalankan ini, apa yang aku dapat? Famalahu, apa bagi orang tersebut, orang yang bisa melakukan itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al-jannatu, jannah, surga. Oh. Yang membiasakan diri untuk tidak merengek minta kepada manusia, maka adalah surga. Qala Abu Umamah. Qala Abu Umamah. Kemudian Abu Umamah perawi hadis ini bercerita, falaqad ra'aituhu bi Makkah. Aku pernah melihat Thawban itu berada di Mekah. Fi ajma'i ma yakunu minan nasi, suatu kita dalam kerumpulan manusia. Ada orang-orang banyak dan semua ngerti Thawban. Orang sangat menghormati Thawban karena khidmah kepada Nabi, dekat dengan Nabi. Yaskutu sautuhu, dia akan pengendara kuda atau onta begitu. Cambuknya atau itu jatuh di atas dia. Mungkin sekali dia mengatakan tolong ambilin, bisa. Sautu itu cambuknya itu jatuh. Dia bisa berkata kepada orang yang ada di bawah, dan banyak orang yang ada di bawah yang kenal Thawban, menghormati Thawban. Wa huwa rakibun, dan dia dalam naik kendaraan, cambuknya jatuh. Farubbama waqa'a ala atiki rajulin, bisa jadi waktu jatuh tuh kena lehernya seseorang. Fayakhudhu rajulu, bisa saja karena orang merasa kesentuh, berarti kan sadar ini adalah pecutnya Thawban, cambuknya Thawban. Fayunawiluhu, kemudian dia mengambilkannya. Maksudnya begini, gambarnya Thawban ini orang terpandang, dekat dengan Nabi, semua orang tahu, orang banyak. Gambarannya apa? Kalau minta tolong tidak kurang-kurang. Ada orang kecil, anak kecil juga di situ, anak muda barangkali. Jatuh itu cambuk. Ternyata apa yang dilakukan Thawban? Thawban tidak mau minta tolong. Famayakhuduhu, maka orang lain tidak mengambilnya. Hatta yakuna huwa yanzilu fayakhudhu. Tapi dia akan melompat turun sebelum ditolong sama orang, mengambil sendiri cambuknya. Sampai derajat seperti itu, bukan urusan minta untuk makan, untuk ini dan sebagainya. Sampai di saat cambuknya jatuh pun dia tidak mau merepotkan orang, lalu minta tolong ambilkan cambukku. Rawahu Tabarani. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud dan Nasa'i min hadits Thawban nafsihi. Ada dari hadis Thawban ini juga. Lafadznya begini. Bai'atnya Nabi, man takaffala li, barang siapa takaffala li, menjaminku, maksudnya berbaiat denganku, berjanji kepadaku. Barang siapa berjanji kepadaku, alla yas'alan nasa syai'a, enggak mau minta-minta kepada orang, wa atakaffalu lahu bil jannati, maka aku jamin dia dengan surga. Nabi, kekasih Allah, yang menghindar dari minta-minta, surga. Fakultu, maka Thawban mendengar berita begitu langsung berkata, aku ingin seperti itu Rasulullah. Fakana la yas'alu ahadan syai'a, maka menjadilah Thawban itu tidak pernah minta apapun kepada siapapun. Sanaduhu sahih. Zada Ibnu Majah menambahkan, fakana Thawban yaqa'u sautuhu, dalam riwayat kisahnya serupa. Suatu ketika Thawban cambuknya jatuh, wa raqibun, dan dia dalam keadaan naik kendaraan, fala yaqulu li ahadin, enggak berani ngomong kepada siapapun dengan perkataan nawilnihi, enggak berani ngomong ambilkan itu, enggak. Hatta yanzila fa ya'khudah, kecuali dia sampai dia turun dan mengambilnya sendiri. Baik. Ini adalah kewaraan. Artinya budaya ini perlu kita latih dalam diri kita. Dan menjadikan orang mandiri.
Bahkan menggantung kepada saudara pun sama. Wah, mentang-mentang saudaranya kaya, jadi pemalas dia. Orang tuanya selalu menjamin, pemalas dia, merepotkan. Iya, biarpun orang tua kita mencukupi, berusahalah untuk mandiri. Mandiri ini penting. Yang diajarkan Nabi. Jangan merepotkan orang. Ada orang modelnya memang mentalnya mental meminta-minta, rendah dia. Bahkan bisa jadi minta-mintanya haram. Minta-minta. Bahkan kadang mintanya dengan cara berbohong. Atas nama sesuatu. Atau mohon maaf dengan bermacam-macam pura-pura sakit dan sebagainya. Innalillah. Sudah minta berbohong lagi. Wah, dikumpulin dosa pada orang tersebut. Maka sadar semuanya. Pura-pura sakit. Wa an Hakim bin Hizam, dari Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah, aku pernah meminta kepada Nabi, fa'atani." Nabi memberi. Nabi itu adalah orang yang sakhi. Pemurah. Kalau selagi punya akan mengasih. Tsumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku suatu ketika minta lagi ke Nabi dan Nabi kasih. Tsumma sa'altuhu fa'atani. Suatu ketika yang ketiga aku pernah minta lagi Nabi fa'atani. Tsumma qala, kemudian Nabi mengingatkan, "Ya Hakim, wahai Hakim, hadal mal hadirun hilwun." Yang namanya dunia itu adalah hijau, manis. Hijau itu gambaran sesuatu yang hijau, royo-royo. Manis, indah. Maksudnya gambarannya apa? Dunia ini adalah menarik. Hijau dan manis. Ingat, faman akhadhahu bisa khawati nafsin burikalah. Barang siapa mengambil dunia itu dengan sakhawatin nafsi, sakha ini adalah lawannya kikir. Bukan karena kecintaan kepada dunia, bukan karena kekikirannya. Sakhawatin nafsi, jadi waktu mengambil dunia, mungkin gini gambarannya, Anda diberi oleh seseorang uang, lalu cara mengambil Anda, kalau dari tadi Anda memang menanti-nanti, rendah, tidak diberkahi. Tapi kalau Anda mengambilnya dengan sakhawah, dalam keadaan Anda merasa, saya tidak, kalau tidak mengambil pun tidak ada apa-apa. Saya punya kemuliaan. Sehingga mengambilnya pun masih merasa tidak nyaman dia. Karena ada sebagian orang punya jiwa iffah. Afif gak mau menerima pemberian dari orang, ada. Dan dia orang yang mulia. Tidak akan mau makan kecuali dari jerih payahnya. Keringatnya sendiri. Kalau mengambilnya dengan cara tidak tamak, tidak rakus, mengambil harta, pemberian, hadiah, segala macam, burika fihi, akan diberkahi di harta tersebut. Wa man akhadha bi israfi nafsin, kalau orang mengambilnya dengan memang menanti-nanti dari tadi, makanya dekat kepada orang kaya pun cara perilakunya sudah mulai aneh. Sopan santunnya sudah berlebihan, sanjungan berlebihan, hanya minta diberi sesuatu dari orang kaya tersebut, maka itu mengambilnya bi israfi nafsin. Dengan tamak, mengambil dunia dengan kerakusan, dengan ketamaan, lam yubarak lahu fihi, tidak diberkahi di harta tersebut. Maka orang tersebut yang mengambil, makanya orang tamak suka minta-minta, makanya dekat sama orang kaya menjadi berubah perilakunya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang makan enggak kenyang-kenyang. Dan ingat, wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadilah tangan yang di atas memberi, karena itu lebih utama. Biarpun meminta adalah boleh. Meminta adalah boleh bagi orang yang memang punya hajat, tapi tetap memberi adalah lebih utama. Berbagi. Isa Uwais Al-Qarani yang mungkin pernah kami hadirkan di sini atau di tempat yang lain, lupa. Bicara tentang fakir, dia fakir nomor satu. Fakir nomor satu lagi, nomor satunya dalam kefakirannya. Tapi pun demikian dia tidak merepotkan orang. Ada tempat pembuangan roti, bekas-bekas roti dan sebagainya, ada sebuah tempat masyhur. Di situ adalah biasanya bergabung antara anjing manusia yang membutuhkannya. Uwais ada di situ, ada anjing di situ. Dia tidak mengusir anjing, karena Pak anjing punya hak untuk mengambil bekas-bekas sisa makanan. Dan ini sudah dibuang oleh tuannya, oleh yang punya roti, pasti halal. Uwais berkata, anjing, kau sana aku sini. Kau sana aku sini. Tentu cara memilihnya pandeho, lebih pintar Uwais karena kelihatan dengan matanya. Lalu dibilah, ada roti dibagi 3.
Paling bagus, sedang, jelek. Paling bagus, sedang, jelek. Yang paling bagus dibungkus lagi, yang sedang dimakan, yang jelek diberikan anjing, ini bagianmu. Memberikan kepada anjing, sedekah ke anjing. Diambil dari tempat yang susah, dibagi 3. Yang sedang dimakan, yang bagus disimpan. Yang jelek dikasihkan anjing. Lalu yang bagus untuk siapa? Dibawa pulang, dirapikan, kemudian diberikan kepada siapa? Orang fakir yang membutuhkannya. Lalu berkata, ya Allah, jika ada orang fakir di kiri kananku, tolong jangan hukum aku, hanya ini bisaku. Bagaimana? Orang fakir pun masih ingin berbagi, itu loh maksudnya. Dalam keadaan tidak mampu pun masih ingin berbagi. Ini kadang punya banyak duit, susah berbagi. Cuman kalau kita hubungkan masalah pandai berbagi, itu ada hubungannya dengan cara hidup. Orang yang gaya hidupnya berlebihan, mewah, foya-foya, susah berbagi. Jadi pelit dia. Maka orang yang biasa hidup dengan kemewahan susah berbagi. Mikir merek mobil, merek jam, merek ini, repot. Baik. Ujung-ujung peminta-minta berakhir. Baik. Al-yadul ulya, pemberi. Yadus sufla, menerima. Gambarannya kan begini. Qala Hakim berkata, "Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi." Demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran. La arza'u ahadan ba'dak. Setelah aku minta kepadamu tadi, setelah ini aku tidak akan minta lagi syai'an, sesuatu apapun. Tobat ya Rasulullah, aku tidak akan minta lagi ya Rasulullah. Hatta ufariqad dunya, sampai mati. Fakana Abu Bakrin, ada Abu Bakar itu yad'u hakiman. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Hakim, orang yang biasa dekat dengan Nabi tentu dikenal. Hakim dipanggil oleh Abu Bakar sang Khalifah. Liyu'tiyahul ata'a, untuk memberikan kepada Hakim pemberian. Faya'ba ayyaqbala minhu. Ternyata Hakim pun tidak mau menerima pemberian dari Abu Bakar. Syai'an. Thumma inna Umar da'ahu. Sesungguhnya kemudian Umar, waktu Khalifah Sayyidina Umar dipanggil, liyu'tiyahu, untuk diberi sesuatu. Faya'ba ayyaqbalahu, maka Hakim pun tidak mau menerimanya. Faqala, kemudian Sayyidina Umar berkata, ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin, lihat, ushidukum, aku bersaksi di hadapan kalian semuanya, ala hakim, tentang hakim. Anni, ketahuilah, maksudnya ketahuilah, wahai semuanya, tentang hakim ini. Anni u'ridu alaihi haqqah. Aku telah menyodorkan kepadanya haknya. Alladzi qasamallahu lahu fi hadzal fai'. Dari apa yang Allah bagi daripada harta rampasan perang. Artinya dia dalam satu medan perang, kemudian di situ ada rampasan. Rampasan perang itu nanti dibagi oleh orang yang ikut perang. Mendapatkan bagian. Dan Sayyidina Umar membagi kepada hakim haknya dari bagiannya. Tapi pun faya'ba ayyakhudahu. Maka pun demikian hakim tidak mau mengambilnya. Begitu kuatnya dalam berpegang. Walam yarza'. Dan tidak akan walam yarza' hakimun ahadan. Gak minta setelah itu kepada siapapun. Minan nasi, dari manusia. Dan Nabi SAW sampai setelah Nabi hatta tufiya, sampai wafat. Ini adalah kisah para sahabat-sahabat yang berpegang dengan baiatnya Nabi. Lah kita bukan sekedar berbaiat, dilarang loh ya, jangan biasa minta-minta. Seharusnya lebih patuh dong. Kecuali tadi disebutkan hadis sebelumnya, hajat faqah, nggak ada yang dimakan dan sebagainya, kita boleh minta, tapi ada cukup dan sebagainya. Memang ada model meminta-minta. Qaluhu yarza' bira'in sakinatin thumma zayyun mahmuz. Thumma zayyin mahmusin, yani ra' bersukun kemudian za' yang ada hamzahnya, yarza. Maknahu ya'khudu, artinya mengambil. Wa isyrafun nafsi tatalluha tami'atan lisyai', rakus menanti-nanti, pengen mendapatkannya. Sakhawah itu dzalika. Adapun sakhawah, bisa sakhawah kalau maknanya alafallah, secara harfiah sakhawah adalah orang yang dermawan. Cuman di sini sakhawah di sini adalah lawan dari tamak. Mengambil dengan ketamaan sama mengambil dengan keadaan dia biasa saja, enggak menanti-nanti, enggak mengharap-harap, biasa. Tidak menjadi budaknya dunia tersebut. Baik. Ini kemudian
Hadis selanjutnya wa an fa fi riwayatin jayyidah, riwayat yang bagus. Li Abi Ya'la an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id radhiyallahu qala Rasulullah bersabda wa inna ahadakum la yakhruju bi sadaqatin. Sungguh ada salah satu dari kalian la yakhruju keluar bi sadaqatin, membawa sedekah. Sedekah bisa dimaknai zakat. Kalau secara biasanya dalam riwayat kalau sedekah innamas shadaqatul fuqara ma zakat. Min indi dariku muta'abbitaha dan membawa, maksudnya muta'abbit dari kata ibtun. Itu adalah ketiak. Biasanya orang kalau habis bawa duit kan taruh di sini. Muta'abbitaha, membawa pulang. Jadi perlu hartanya taruh di sini sambil jalan. Wa innama hiya narun, itu adalah api neraka. Qultu ya Rasulullah, kaifa tu'ti wa qad 'alimta annaha an-nar? Ya Rasulullah, kenapa kau berikan kalau itu neraka? Kalau itu enggak baik, kenapa kau berikan kepada aku ya Rasulullah? Kalau fama asna'u ya'tuna yas'u, jika itu enggak benar, kenapa kau beri mereka di saat minta kepadamu ya Rasulullah? Kalau itu neraka, kenapa kau beri? Nabi memberi peringatan, itu bagi orang yang tidak punya hak. Sementara mereka datang kepadaku, mereka datang. Yas'aluni, minta kepadaku. Wa ya'ballahu li al-bukhla. Allah enggak senang kalau aku menjadi orang pelit. Yang datang kepada aku beri, cuman aku enggak tahu apakah dia orang benar butuh atau tidak. Aku harus memberitahu kalau dia enggak butuh, dia orang yang enggak punya hajat, bukan orang fakir, minta urusan dia. Nabi kan tidak tahu. Maka sekarang ini nasihat bukan kepada pemberi. Nasihat kepada yang meminta-minta. Ada pun pemberi bisa saja ada menduga kok. Biar tampaknya orang kaya, dia punya utang, bisa saja dia memberi. Tapi adalah kembali kepada diri kita sendiri agar kita tidak meminta-minta. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah bersabda, innar rajula ya'tini fayas'aluni fa'utiyahu fayantaliku. Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Wa yas'aluni, minta kepadaku. Fa'utiyahu, aku beri. Fayantaliku, kemudian pergi. Wa ma yahmilu fi hudnihi illa an-nar. Dia tidak membawa hidin hadhanah. Anak kecil biasanya digendong. Gendongnya adalah di bagian badah, gendong itu di sini. Hadhanah. Jadi sama membawa harta begini. Kayak menggendong bayi. Hadhanatul walad. Jadi menggendong berasnya atau apanya begini. Maka dia mengatakan kalau memang itu adalah orang yang tidak berhak, maka hukumnya adalah neraka, haram. Ini saja insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Masih panjang ini sebetulnya, hadisnya panjang sekali, mirip-mirip. Insya Allah nanti di akhir pertemuan kita baca begitu saja pengulangan. Intinya, jangan membiasakan diri kita bergantung kepada manusia dengan meminta-minta, nyandar. Menjadi orang tidak mandiri. Kerja keras. Bahkan sebagian orang tidak mau mendapatkan pemberian dari orang. Biarpun dia adalah seorang penjual daun. Dikasih uang kembaliannya, enggak suruh ngambil, enggak mau. Saya hanya menjual harga 7.000. Enggak, dikasih 10.000, enggak mau. Saya hanya ambil 7.000. 3.000 bukan milik saya. Ini ada seorang fakir dia, tapi tidak mau selagi bukan miliknya, bukan bagiannya, bukan jatahnya. Kita perlu bangun hidup kayak begini ini. Enak, tidak merepotkan orang lain. Mandiri. Kemudian nanti ada perangkat-perangkatnya dong. Di antara biasakan dengan hidup qanaah, apalah kadarnya, sederhana, jangan sombong. Baju aja pakai mewah-mewah, mahal-mahal, jam mahal-mahal, ini mahal-mahal. Itu menyiksa, menjadi sebab orang meminta-minta. Jadi meminta-minta itu adalah karena ketamaan. Sehingga pengen sesuatu yang banyak. Sudah punya pun masih. Sehingga nggak cukup dia dengan cara yang benar, cara yang haram. Cara yang haram macam-macam, termasuk meminta-minta. Nah ini berarti meminta-minta itu sebenarnya rentetan dari penyakit yang kotor di dalam hatinya. Penyakit tamak tadi.
Belum lagi nanti adalah malas dia. Nabi tidak senang dengan kasal. Minal kasali. Nabi minta, ya Allah jauhkan kami dari pemalas. Orang mukmin pemalas. Gak boleh, harus semangat hidup. Jangan merepotkan orang, tapi berpikirlah untuk berbagi kepada orang. Wallahu a'lam bissawab. Syukuran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahya TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0898 0202 444. Kami ulangi di 0898 0202 444. Namun sebelumnya izinkan kami membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap harinya, di setiap napas Buya. Amin, amin. Izin bertanya Buya, saya hamba Allah dari Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang saya hidup merantau, bekerja di Bali dengan istri. Dan istri sekarang hamil umur 8 ke 9 bulan. Apakah boleh ari-ari ketika lahiran dikirimkan ke Jawa untuk dikubur di Jawa dan yang menguburkannya itu keluarga di Jawa? Terima kasih Buya, mohon pengertiannya, saya sangat bingung Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang perlu Anda rawat dan Anda jaga adalah bayi yang lahir. Adapun ari-ari bisa Anda buang di mana saja. Tidak harus Anda acarakan dengan acara yang khusus. Memang ada semakian keyakinan, ari-ari harus digini, ditaruh di depan rumah harus model begini. Ari-ari adalah ari-ari. Cuman karena terlanjur digelari dengan gelar yang baik, maka orang menganggap harus dihormati seperti bayi. Namanya kalau di Jawa batur bayi. Nah, ari-ari adalah ari-ari seperti darah dan yang lainnya, segera disingkirkan, tanam di mana saja. Anda usah punya keyakinan aneh-aneh, itu bukan bayi. Memang batur bayi, nemeni bayi, lahirnya keluarnya bareng sama bayi. Jadi tidak usah Anda punya pikiran, Anda tanam di mana saja, Anda letakkan di mana saja, penting jangan ganggu orang yang hidup, itu saja. Kenapa kalau ditaruh di luar nanti berbau, busuk dan sebagainya. Yang penting Anda kubur di mana saja, tidak harus Anda bingung, tidak harus Anda letakkan di wah seperti apa gitu. Karena biasanya ada dikasih macam-macam dan sebagainya. Mungkin dikasih lampu atau apa dan sebagainya. Itu ari-ari adalah ari-ari. Sudah, tanam saja. Kalau dikasih lampu biar orang tidak kesandung, bisa saja. Tapi tidak boleh ada keyakinan yang aneh-aneh. Tidak boleh ada keyakinan yang aneh-aneh. Itu ari-ari adalah sesuatu yang keluar dari dalam dan ada darah, ada sebagainya, atau ada najis dan sebagainya, sudah, pinggirkan. Dikubur di mana saja. Dibuang di mana saja, selesai. Nggak usah pikir, apalagi dari Bali nanti pakai paket apa itu. Sayang duitnya buat sedekah ke masjid samping rumah untuk sedekah saja. Duitnya daripada untuk ngirim paket, lebih baik untuk sedekah. Jadi pahala buat Anda, itulah. Adapun yang nanam siapa saja, Anda boleh, orang lain boleh, siapapun boleh. Yang penting jangan sampai ganggu orang yang hidup. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Buya. Semoga Buya dan keluarga diberikan kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya pernah singgah di suatu masjid Buya. Di masjid itu ketika azan itu langsung iqomah Buya. Pertanyaan saya, ketika saya melaksanakan sholat sunnah dan harus ada menjawab azan, itu yang mana yang didahulukan Buya? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu ibadah, misalkan ibadah itu menjadi halangan, itu akan dibayar apa namanya fidyah atau apa itu Buya? Harus membayar makanan berupa satu sa atau satu mud. Pertanyaan saya, perbedaan antara satu sama satu mud itu apa Buya? Ibadah apa itu?
Terima kasih itu saja. Ibadah apa yang Anda pahami harus dibayar itu? Ya ibadah misalkan zakat atau sholat misalkan dibayar untuk makanan berupa makanan itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat andangan azan dikumandangkan, maka disunnahkan kita mendengar azan dengan catatan azannya yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat tidak terlalu panjang, meliuk-liuk menghabiskan waktu. Kalau matnya kepanjangan, Anda tidak dianjurkan lagi karena merepotkan Anda, menghabiskan waktu. Makanya harus ada fikih azan. Hei tukang azan, jangan hanya mengandalkan suara, menang lomba, meliuk-liuk. Azan saja setengah jam, 20 menit. Maka kalau azannya sudah terlalu kepanjangan, maka Anda dengan kesibukan Anda. Maka di saat seperti itu, kalau Anda tahu anjang yang meliuk-liuk, sudah setelah itu tidak ada kesempatan sholat qabliyah ba'diyah, Anda melakukan sholat. Karena apa? Adzannya sendiri yang tidak memenuhi syaratnya. Cuman jika adzannya normal, adzan yang benar, maka Anda dengar. Mendengar adzan adalah sunnah. Kemudian jika ternyata antara adzan dengan iqamah nggak dikasih jeda, maka Anda melakukan sholat berjamaah dengan mereka. Jangan Anda memaksakan sholat sunnah saat itu. Akan tetapi karena keadaan semacam ini bukan kemauan Anda, maka Anda punya kesempatan untuk melakukan sholat sunnah nanti, sholat sunnah qabliyah bisa Anda kerjakan setelah melakukan sholat. Biarpun itu qabliyah asar. Biarpun itu qabliyah asar, Anda boleh melakukan setelahnya. Jadi tidak akan masih banyak waktu. Yang penting jangan meributkan lah, marah-marah sama tukang adzan. Itu lumayan tuh ada yang adzan sama jadi imam. Yang pintar punya ilmu jarang mau sholat sebabnya. Jadi dia nggak punya ilmu, nggak beri kesempatan. Ini yang pintar katanya nggak pernah hadir di masjid, kan repot ya. Jadi biarkan dia gitu, cuma nanti membuat pengarahan, tolonglah antara adzan dengan iqamat dikasih jeda. Baik, masalah fidyah itu hanya beberapa ibadah, tidak semua ibadah. Contohnya orang tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa karena sakit, sakitnya sakit yang nggak bisa sembuh lagi, atau orang tua dan sebagainya. Ya? Kalau sholat nggak ada fidyah sholat, saya nggak mau sholat bayar fidyah, nggak ada. Enak banget orang kaya pada nggak sholat nanti ya. Jadi kalau orang nggak sholat adalah dosa. Kalau ternyata meninggal dia punya utang sholat, maka ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama nggak diapa-apain, cukup didoain semoga Allah mengampuni. Yang kedua adalah dibayarkan fidyah disamakan dengan puasa. Kalau puasa meninggalkan puasa, kita meninggalkan puasa ya, karena sakit, karena tua, karena sakit yang nggak ada sembuh, nggak ada harapan sembuh, atau karena tua membayar fidyah. Yang ketiga dalam urusan sholat apa? Dikodoin ini. Yang jelas bagi yang bertanya tentang fidyah. Fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud. Anda boleh bolak-balik ngukur sok dulu baru ke mud, atau mud dulu baru sok. Kurang lebihnya 1 sok itu 2,5 kg. 1 mud Anda bagi 4. Atau Anda menghitung mud itu berbeda pendapat. Sampai berapa pendapat? Antara 6 sampai 7. Ada yang mengatakan 1 mud 6 on. Ada yang mengatakan 1 mud 7 on. Ada yang mengatakan 1 mud 6,5. Makanya kita ambil 6,7 biar mudah menghafalnya. 6,7 on. Gitu. Kenapa kita pilih? Itu pendapat ulama. 6 sampai 7. Jadi kalau 6 on sama kali 4 berapa? 24. 2,5 kilo kurang lebihnya. Sudah begitu saja. Ini masalah timbangan ya. Kurang lebih. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Diawali dengan salam dan salawat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, izin bertanya di luar tema. Ana asli dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mengenai tentang para mualaf Buya, di kampung Ana di Kalimantan Tengah itu banyak banget para mualaf, sekitar 50 orang. Jadi yang Ana tanyakan apa langkah-langkah awal untuk para mualaf supaya bisa belajar, supaya bisa memahami apa isu Islam, agama yang benar dan agama yang bersih.
Jadi apa langkah-langkah awal untuk para mualaf? Itu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama adalah masalah keimanan ya, keyakinan bahasanya tentang ketuhanan, tentang Allah yang Maha Tunggal. Karena biasanya biarpun mu'alaf dia punya latar belakang agama sebelumnya. Dikukuhkan masalah keimanan kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Biasanya kalau sudah masuk mu'alaf itu sudah beres. Kalau masih belum beres nggak akan masuk Islam. Biasanya sudah jelas urusan meyakini bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Kemudian barangkali yang ditanyakan tentang amalan atau sebagainya. Pertama adalah akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu meringankan bagi dia. Ajari dia agar semakin baik dengan keluarganya. Jangan diajari bermusuhan. Kalau punya ibu yang belum masuk Islam, wajib berbakti. Dalam Islam pun demikian, diajarkan. Diperintahkan di dalam Islam. Biarpun orang tuanya masih non-muslim, maka sebagai seorang anak tetap wajib memberikan nafkah, membantu, menolong. Makanya kalau ada seorang mu'alaf, maka syarat yang paling berat diantaranya adalah dia harus menjadi lebih baik kepada keluarganya daripada sebelum masuk Islam. Harus lebih bagus. Maka sampaikan kepada dia, maka ini meringankan dia, bukan bermusuhan. Lemah lembut kepada saudaranya, lemah lembut kepada kerabatnya, lemah lembut kepada... Adapun masalah ibadah-ibadah, tolong diajari sesuatu yang fardu-fardu saja. Jadi cara mengajari sholat orang mu'alaf sudah dewasa berbeda dengan mengajari sholat anak-anak kecil di musola. Kalau anak kecil di musola, dia belajar sholat memang belum wajib sholat bagi dia. Sehingga yang diajarkan semuanya lengkap sampai sunnah-sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Semua dibaca. Padahal doa iftitah adalah sunnah. Tapi kalau Anda mengajari mu'alaf, to the point, 5 hal yang harus dibaca. Sujud rukuknya sederhana, bisa niru, berdiri begini Allahu Akbar, rukuk begini, sujud begini, sederhana. Tapi yang wajib adalah dari bacaan sholat, pertama surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ajari surat Al-Fatihah semampunya. Kalau belum bisa membaca surat Al-Fatihah, yang penting berdiri dia. Biarpun hanya sekedar diam saja, sambil nanti nunggu belajar, pelan-pelan. Kemudian setelah itu, tasyahud, akhir saja. Sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian assalamualaikum. 5 hal yang wajib dihafal atau bukan dihafal, yang wajib dibaca. Enggak punya, enggak hafalan, suruh ngetik, tulis tidak depan Allahu Akbar kabira Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Apa? Baca boleh. Sujud rukuk enggak ada bacaannya, yang wajib. Bacaannya sunnah semuanya. Jadi kemudian cara mandi besar, biasanya dia sudah haid, sudah junub, dia perlu mandi besar. Diajari mandi besar, enggak susah-susah. Jangan ribut. Nawaitul husra raf'il hadas. Hafal malahan dia, repot banget nih ustadznya. Langsung jebur-jebur niat mandi besar, selesai. Nah, ini gara-gara ustadznya terlalu rapi, akhirnya nawaitu husra raf'il hadas. Enggak hafal, enggak mandi-mandi nanti. Jadi cukup aku mandi besar karena Allah. Selesai, biur begitu. Dimudahkan. Jadi jangan dipersulit dengan hal-hal. Kadang-kadang orang mau masuk Islam suruh belajar wudu, air mutlak. Bicara mutlak adalah air yang begini-begini, mutlak, nggak paham, sudahlah. Air yang boleh kau minum pakai wudu, gitu saja, selesai. Nggak usah pusing. Nih, boleh minum, pakai wudu, selesai. Jangan dikasih teh, jangan dikasih kopi, sedih. Jadi sederhanakan pada orang-orang itu, jangan ribet ini. Ustadznya ngajar air mutlak, setengah jam, 2 jam, 1 jam, 5 jam, 5 hari akhirnya sudah nggak usah masuk Islam, ruwet urusan air saja. Nah, ini perlu menyederhanakan. Jadi kalau tanya air apa yang bisa pakai wudu, air turun dari langit asli, warna apapun, dari bumi, selesai, sudah. Selagi belum bercampur apapun, asalkan campuran, kalau campuran tanah itu boleh, sudah, selesai. Yang penting cepat wudu. Nah, ini bicara pakai buka fikih, air bulat, akhirnya pusing. Sehingga 6 bulan nggak belajar, nggak wudu, hanya gitu. Jadi dipermudah. Makanya mutlak, mereka kaum mu'alaf itu ada kurikulum sendiri seharusnya. Apa hal yang harus dilakukan? Tentang najis pun dipermudah. Alhamdulillah itu sudah ada di fikih praktis. Ada ambil fikih praktis Bu ya, tentang toharoh, tentang sholat berjamaah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Siti Wulandari dari Sukabumi. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Buya izin mau bertanya. Maaf,
keluar dari materi ya. Silakan. Pak, ini saya mau nanya tentang najis anjing. Tentang? Jadi pas Tentang? ziarah ke makam, di pinggir jalan mau Sebentar. ke Ibu makamnya yang ada soleh siapa? Adik yang rumput-rumput. soleha? Tentang apa? Diulang. Pak, tentang najis anjing. Najis ini. Iya. Najis Jadi anjing. pas ziarah ke makam, di pinggir jalan mau ke makamnya ada rumput-rumput. Rumputnya basah karena embun. Terus ada anjing lewat kena rumput yang basahnya. Si rumputnya kena ke rok saya, Buya. Apa rok saya jadi kena najis? Sama pas malamnya hujan. Jangan. Nah, pas paginya di jalan raya ada anjing nyebrang. Jejak kaki anjingnya basah. Terus motor saya lewat ke jalan yang dilewatin sama anjingnya. Baik. Ban motor saya jadi kena najis gak? Sebentar. Terus sepatu saya nginjek jalan yang dilewatin sama motor saya. Sepatu saya jadi kena najis gak, Buya? Baik. Sudah? Anda dengar? Ya. Baik. Sebentar. Ditutup sudah. Anda jawabannya adalah, saudari yang soleha, Anda datang kepada psikolog terdekat. Anda punya masalah di mental Anda. Kalau dibiarkan ini berbahaya untuk Anda. Ini sudah terkena namanya waswas. Kita lagi menulis tentang waswas. Itu jangan dibiarkan, itu penyakit mental. Kalau dibiarkan nanti merambah ke yang lainnya. Itu bahaya sekali, nanti urusan mandi besar. Sampai seorang perempuan hubungan suami istri ketakutan gara-gara urusan mandinya. Sehingga hidup rumah tangga tidak mesra. Akhirnya perceraian yang terjadi. Jangan disentuh sama suaminya, nggak mau karena khawatir nanti mandinya bagaimana. Anda sudah terkena waswas. Nah sekarang kalau ada anjing berada di rumput, rumput basah kena embun pagi. Ya kan? Rumput basah kena embun pagi. Kalau Anda dari tadi neropong, yang kena baru Anda sentuh yaitu. Kalau Anda tidak neropong, tidak perhatikan hanya sekedar, oh kayaknya ini. Kan mungkin saja yang Anda sentuh, bukan rumput yang kena anjing. Jadi kecuali Anda dengan sengaja, Anda panteng tadi. Cuman Anda kayaknya sudah lepas daripada masalah psikolog, sudah masuk gila. Kalau orang memperhatikan begitu ini, sudah berlebihan. Kalau orang was-was kan belum, itu masih mentalnya saja sakit. Tapi kalau sudah kerjaan Anda pakai teropong, kemudian lihat, oh ada anjing di rumput. Kemudian Anda sentuhkan rok Anda sudah masuk wilayah perlu psikiater, bukan psikolog lagi. Mohon maaf adik yang soleha, dengar ini dengan seksama, Anda harus berobat. Jadi, coba sederhananya begini loh ya. Ada anjing lewat di rumput yang basah. Okay. Kan lewat tadi, tak tahu mana bekasnya. Kemudian Anda pun tiba-tiba melewati tempat tersebut bersentuhan dengan rok Anda. Selagi Anda tidak mengintai dari tadi, maka di saat rok Anda menyentuh, kan belum tentu pasti. Nyentuh pasti, dia tidak akan bisa tidak mengintai kok. Kecuali Anda foto jepret begitu langsung ditandai, lalu Anda sengaja bawa rok Anda disentuhkan. Begitu. Itu kena najis. Tapi kalau Anda tidak dengan begitu, hanya kebetulan saja Anda lewat, rok Anda menyentuh di atasnya, maka jawabannya adalah rok Anda sebelum bersentuhan dengan rumput pasti suci seyakin-yakinnya. Satu. Kemudian adapun yang Anda sentuh dari rumput tadi adalah mungkin memang yang kena anjing, tapi mungkin juga yang tidak kena anjing. Berarti berubahnya rok Anda adalah bukan pasti. Maka dikembalikan kepada yang pasti, rok Anda masih suci. Jangan kepikiran. Kalau Anda bisa mendengar jawaban ini, batal, tidak usah pergi ke psikolog. Dengar adikku yang soleh, ini masalah, kita menghadapi masalah was-was ini adalah apa? Kemudian setelah itu kemana lagi? Nanti bertanya, tangga berjalan atau eskalator. Ini eskalator yang pernah dipegang oleh orang. Dia lagi minum es. Orangnya tidak muslim. Selagi tidak muslim berarti dia pernah megang babi. Setelah megang babi kan tidak pernah cucu 7 kali. Gila orang itu setelah itu. Enggak begitu sudah, jangan. Sederhana, dalam Islam nggak usah sampai seberat itu solehah ya. Ini benar, berarti kami menangkap Anda punya masalah. Dan kami himbau kepada siapapun yang punya ilmu psikologi, Anda peduli kepada orang-orang semacam ini. Sebab was-was ibadah juga bahaya sekali. Nanti merambah ke was-was akidah. Was-was itu dalam istilah fikihnya was-was qahri. Menjadikan Anda harus mengulang-ulang, merasa najis padahal tidak najis. Ini bahaya sekali, jangan dianggap sepele.
Maka kami himbau dari majelis mimbar mulia ini, siapapun yang punya gejala-gejala semacam itu segera diobati. Kalau tidak akan semakin kuat dan kemana-mana nanti. Masuk akidah, sampai hubungan suami istri, sampai disentuh suaminya itu begini. Apa tidak sakit hati suami? Gersang hidupnya, nyiksa orang. Salaman sama orang, wah bingung. Orang bilang kamu harus cuci karena tanganku najis segala macam. Kita pernah ketemu juga orang kena waswas anjing. Kan wah, berdiri kita anjing. Anjing saya duduk di kasur saya duduk ibu saya duduk kamar sebelah, kamar naik mobil, semuanya ceburin sungai itu mobilnya sekalian. Kan repot nanti. Ini bahaya wahai adik yang salah. Tolong yang punya penyakit waswas sadar. Bukan dianggap sepele, jangan dianggap sepele. Ini akan menguat. Maka kami rindu yang punya ilmu semacam ini, ilmu psikologi dan sebagainya, tolong orang-orang semacam ini dengan kelembutan, dengan keindahannya yang soleha. Anda berani bertanya, hebat. Insya Allah setelah ini sembuh. Enggak, tidak najis. Rok Anda tidak najis. Kemudian tadi apa lagi? Pokoknya enggak, sudah kepikiran. Motor enggak najis ya. Jangan kepikiran yang aneh-aneh ya. Soleha. Ini adalah, mohon maaf, itu namanya sudah masuk wilayah penyakit. Dan orang yang seperti itu perlu dikasih sayangi. Dikasih sayangi, ditolong untuk dihantarkan untuk menggapai kesembuhan. Dan bagi yang kena waswas, kunci atau PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan waswas psikologi. Waswas kayak itu. Pertama adalah Anda abaikan. Jangan Anda paksain, jangan Anda turuti, dan juga Anda lawan. Sudahlah, jangan kepikiran, sudah ngerjain yang lainnya, sudah. Jangan mikir tentang najis. Nanti seperti yang pernah kami temui, ada orang semacam itu ternyata semakin parah. Sehingga yang disiksa orang di kiri kanannya. Sehingga kurus. Kalau ke kamar mandi lama, mukanya pucat, semuanya tidak menarik. Biarpun yang semula katanya cantik, tidak cantik, yang ganteng, tidak ganteng. Maka himbauan kami, tolong. Bawa Anda ke ahlinya. Dan Anda belum gila, tidak gila. Tapi kalau Anda biarkan bisa bermasalah. Was-was ibadah apalagi, wudhu bolak-balik. Was-was kunci pintu, was-was matiin kompor, was-was ini sudah perjalanan jauh 6 kilo, bilang kayaknya kompor belum matikan. Kata suami, sudah, saya tadi dengar tadi, belum. Ayo balik, ribut lagi balik. Habis kata mati kompor keluar lagi, tadi lupa kayak pintunya belum dikunci. Balik lagi itu. Bulat. Ini tersiksa dengan hal-hal semacam itu. Bisa disembuhkan, tentu berobat melalui ahlinya. Wallahu a'lam bissawab. Syukron Buya atas jawabannya. Telah masuk satu penelpon, mari kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah, Ustaz, di Palembang, Sumatera Selatan. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Semoga bukan was-was ya. Assalamualaikum Buya. Salam. Semoga Allah selalu menjaga Buya, memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Buya. Amin. Yang ingin saya tanyakan Buya di sini terkait hukum memberikan sejumlah uang kepada instansi pemerintahan ketika kita hendak mau mengurus mutasi pindah tugas Buya. Jadi suami itu kan PNS ya Buya. Nah, kan diberikan hak PNS itu untuk melakukan mutasi atau pindah tugas. Nah, tapi yang menjadi kebiasaan di instansi pemerintahan adalah supaya administrasinya berjalan dengan lancar dan bisa mutasi itu harus membayar sejumlah uang. Karena teman-teman suami juga sudah melakukan mutasi dan itu baik mengurus dari kabupaten sampai ke kota itu memberikan sejumlah uang gitu. Nah, apakah kan mengurus mutasi itu haknya kita ya Bu ya? Tapi dengan kita membayar itu supaya administrasinya lancar, apakah termasuk suap menyuap ya Bu ya? Soalnya pertanyaannya. Kami takut, Bu ya, kami takut nanti ibadahnya nggak diterima. Jadi saya selalu melakukan perbuatan yang selalu setiap salat malam. Ya. Kalau Anda tidak bayar, kenapa? Bisa pindah nggak?
Tidak bisa pindah pasti Buya. Kenapa? Bukankah pindah itu hak untuk meminta? Tinggal disetujui. Terus kalau tidak ngasih? Kalau nggak ngasih nggak bisa pindah Buya. Nggak ngasih nggak bisa pindah. Kenapa? Iya, karena administrasinya itu jadi lambat, nggak diurus Maksudnya sama administrasi itu bawah. ada sangkut pautnya dengan kewajiban kerja atau hanya untuk pindah? Kalau misalnya administrasinya karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh tangani orang, maka Anda harus membayar ini. Karena kalau Anda meninggalkan tempat ini, ada pos yang kosong, maka ini menjadikan harus dibayar. Atau memang uang yang Anda bayar demi perpindahan tadi? Ini pemberian uang itu supaya bisa ngurus pindahnya itu Bu ya. Oh ya, ya sudah, itu nyogok namanya. Artinya bukan itu. Kalau itu ada gini loh, seandainya jika Anda membayar hak Anda, jika Anda berhak untuk pindah, atau sama ada orang saya akan jadi PNS, tapi saya membayar, maka asalkan memang Anda itu adalah berhak pindah sesuai dengan prosedur, dan tidak salah kalau seandainya pindah yang semestinya memang tidak bayar, atau Anda daftar PNS semestinya Anda juga mendapatkan kursi atau bagian atau bisa masuk tanpa harus bayar, dan memang Anda berhak sesuai, berarti Anda membayar hak Anda. Jadi Anda membayar biar jadi PNS, Anda membayar biar pindah, maka Anda yang mengambil hak Anda tidak disebut sebagai seorang yang nyogok, tapi Anda telah membuat budaya busuk di tempat tersebut. Jadi dosanya bukan dosa nyogok, tapi dosanya budaya busuk. Dialah yang dosa karena dia mengambil bukan haknya. Anda mengambil hak Anda. Sebab kalau yang namanya nyogok itu begini bunyinya, saya tidak layak kerja di situ, maka saya bayar biar saya jadi layak karena bayaran. Itu nyogok. Tapi kalau saya layak kerja di tempat tersebut, saya punya hak, saya punya ijazah, saya boleh, cuman ini reward, maka saya membayar, maka saya membayar hak saya. Saya tidak dosa dengan nyokok, tapi saya dosa membudayakan. Dosanya beda. Dosanya mengajari dia, coba semuanya sepakat, calon PNS nggak bayar, nah tetap saja diangkat kok, karena pegawai negeri harus diangkat, berarti penjahatnya akan minggir, nggak dapat duit. Cuman gara-gara kita membayar, berarti kita melatih orang-orang jahat untuk semakin asik dengan kejahatannya. Ini yang memutasi itu aslinya sudah dapat gaji dia. Nggak ada masalah, tinggal meng-ACC, ngelihat pertimbangan dan seterusnya. Cuman karena sudah ada budaya, kalau nggak bayar nggak akan mindah, dia menunda-nunda, nunggu fulus. Berarti Anda yang melatih, Anda memang tidak nyogok, tapi Anda membudayakan kebusukan, Anda dapat dosa bareng sama dia nanti di neraka. Maka pilih mana? Ini hati-hati. Makanya kalau bicara nyogok definisinya jelas. Nyogok itu mengambil yang bukan haknya. Tapi ini dosa membudayakan yang jelek. Coba semuanya orang mutasi tidak membayar seluruh Indonesia, tetap berjalan kok mutasi. Karena mutasi itu harus. Sehingga menjadi adil pertimbangan mutasi itu. Kalau memang Anda lebih layak di tempat ini, lebih manfaat, nggak dimutasi dulu karena dibutuhkan Anda. Bisa saja Anda harus pindah ke sana karena kemaslahatan, bukan karena Anda bayar. Sekarang karena bayar. Berarti Anda budayakan yang tidak baik. Nah, jadi kebedaannya kalau nyogok itu rasyul murtasi itu adalah menyogok Anda membayar yang bukan hak Anda. Anda nggak punya ijazah untuk masuk di situ. Cuman agar masuk Anda membayar. Itu nyogok. Tapi orang yang terima mengambil hak Anda, mengambil uang Anda, hanya ingin memindah padahal semestinya Anda tidak bayar, dia yang haram mengambil dari harta Anda. Kemudian Anda telah menolongnya, Anda membudayakan budaya busuk, Anda dapat dosa, Anda bareng sama dia. Mau? Nah, itu saja. Nah, ini harus ada ketegasan dalam hal ini. Cuman kadang sebagai satu darurat, misalnya di rumah ibuku sakit, anakku sakit, semuanya sakit, aku harus pindah ke sana. Secara normal nggak bisa, memang orangnya ruwet harus bayar. Berarti Anda sudah dalam keterpaksaan. Yang jelas yang demikian itu bukan menyogok. Tinggal Anda minta ampun saja. Tapi Anda yang duduk di atas sana, suka nerima ini, sudahlah kumpulin itu api. Nanti akan ngerumun, akan ditumpukkan di kepala Anda waktu berada di neraka nanti. Tolonglah ayo. Yang baiklah dalam hidup ini. Selagi Anda sudah dapat gaji dari instansi tertentu atau perusahaan tertentu, atau sudahlah itu yang Anda terima. Jangan memeras lagi dari orang lain hanya untuk menambah pemasukan. Ini adalah Anda itu tabiat jelek. Jadi apapun ya nggak benar. Itu kalau jadi kiai juga ngambil duit pondok pada akhirnya. Jadi pejabat korup.
Jadi bagian mutasi pun ternyata ngambil duit. Jadi apa saja. Jadi tukang becak muter-muter biar nambah tambahan duit. Semuanya jelek. Jadi tukang saksi bohong. Jadi pembantu beli sayur naik harga. Begitu modelnya karena karakter jelek. Maka ayo kita semuanya berubah menjadi yang baik. Jadi tukang becak ahli surga. Jadi pejabat ahli surga. Seperti itu indah. Jangan mengambil yang bukan hak Anda. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kembali kepada hadirin jamaah laki-laki yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga, para santri dan pejuangnya dimanapun saja berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin mohon menyampaikan titipan pertanyaan, akan tetapi akan bercerita sedikit terlebih dahulu. Ini titipan pertanyaan dari seorang muslimah yang mana beliau, mohon maaf, punya kisah masa lalu yang kurang baik. Beliau pernah mengalami yang namanya, mohon maaf, hampir dilecehkan sebanyak 6 kali, sehingga beliau sempat memiliki penyakit yang namanya menyukai sesama jenis, dikarenakan hampir membenci laki-laki. Dari itu beliau alhamdulillah sekarang sudah bertobat dan sudah menikah, akan tetapi dalam pernikahannya beliau sempat tidak pernah merasakan nafkah batin secara seutuhnya pada umumnya. Karena apa? Karena sang suami selalu menggauli dirinya dalam keadaan tidur lelap. Dari itu beliau sampai sekarang masih suka, mohon maaf, melaksanakan ataupun melakukan kepuasan dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi perlakuan suami, karena sering terjadi malamnya digauli karena dia tidak menyadari, paginya dia itu langsung wudhu, sholat subuh, tidak tahu bahwa tadi malam sudah digauli. Nah, setelah sholat subuh ternyata suaminya mengatakan, kamu sudah digauli tadi malam, kenapa enggak mandi, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi perlakuan dari seorang suami tersebut, dan juga bagaimana caranya agar dapat sembuh dari penyakit yang tadi saya sebutkan, yaitu melakukan kesenangan dengan sendirinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang punya masa lalu akan berakhir masa lalu dengan bertobat. Jangan ada orang yang merasa terpuruk lalu putus asa. Selagi masih bujang dulu sebelum menikah mungkin punya pengalaman pahit, urusan pribadinya, zina atau yang lainnya, kepleset masa lalu. Tinggal bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Tobat yang sesungguhnya. Sebab ada yang lebih buruk lagi, busuk lagi, hina lagi. Sudah punya pasangan halal, ternyata dia mencoba-coba yang haram. Itu pun juga masih ada tobatnya, asalkan menyadari semuanya. Jadi yang terpenting hari ini adalah kita menyadari kesalahan, kemudian tobat. Dia sudah melangkah, mengambil satu cara tobat yang luar biasa dari masa lalu yang kelam, kemudian sesama jenis dan sebagainya.
sudah punya pasangan suami. Dan mungkin bagi seorang pria, Anda mungkin sering ditanya, mungkin Anda seorang ustadz yang bertanya tadi. Ada sebagian wanita tuh hanya senang bercerita saja tentang permasalahannya. Sehingga kita pun sebagai seorang laki-laki ada menikmati cerita semacam itu. Bukan solusi yang dicari. Bahkan perempuan pun kadang bercerita seperti itu bukan karena solusi. Hanya perlu kejujuran. Karena mohon maaf, seorang wanita digauli suami nggak kerasa, itu sendiri juga nggak masuk di akal. Ini adalah sebuah omongan yang unik. Bagaimana digauli suami nggak sadar itu? Apa dia matinya mati atau sudah mati separuh? Mohon maaf ini. Ini juga perlu ditanya. Tapi kita sederhana sekali. Apakah orang ini bertanya benar, ingin sembuh atau hanya sedar? Saya mohon maaf, seorang laki-laki perempuan bercerita tentang begitu tuh kadang didengar menarik. Dan kita laki-laki pun kadang menikmati. Wah asik ceritanya begitu. Wah heboh ini laki ini. Akhirnya tahu kesenangan sendiri. Bahkan mungkin pertanyaan kemana-mana, kamu ngerjaannya di mana, ini banyak menikmati seorang laki-laki dengar cerita begitu. Dan dianya bercerita juga menikmati, karena memang wilayah syahwat itu adalah, diceritakan adalah menarik bagi ahli syahwat. Nah, kalau memang seperti itu, wanita tersebut, mungkin ya, diskusi yang baik dengan suaminya. Kenapa kok suami lebih senang menggauli di saat tidur? Apakah di saat bangunnya tidak indah? Masa orang lebih enak matinya daripada hidupnya? Itu juga bagi seorang laki-laki ya aneh banget. Oh nggak ada reaksi kok. Ya, ini semuanya itu perlu ditanyakan kebenaran kejadian semacam itu. Atau memang wanita tersebut punya masalah psikologi, jadi omongannya juga semacam itu. Yang jelas harus ditolong wanita itu. Harus ditolong wanita tersebut. Baik, kemudian dia tidak menemukan hubungan, tidak menemukan keindahan dalam hubungan keluarga, ini perlu dibuka diskusi dengan sang suami. Apakah suaminya sudah tahu? Bagaimana beritanya nyampe kepada Anda keluar? Apakah sudah? Suaminya diajak ngomong. Bermesraan sebelumnya. Nabi kan mengajarkan bagaimana ada Rasul atau istilahnya sebelum hubungan suami istri harus ada muqaddimah. Nabi juga tidak senang kalau orang itu seperti binatang. Menggauli istrinya to the point. Tidak ada muqaddimah cerita, tidak muqaddimah kublah, ciuman, tidak muda'abah. Bahkan dikatakan muda'abah memanja istri dengan mesraan sebelum hubungan suami istri adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, apakah seorang suami tidak pernah seperti itu kan begitu ya? Sementara istrinya punya masalah yang harus dikenalkan dengan kemesraan yang halal. Kalau sampai hubungan sampai sekarang tidak merasakan, ya ini pertanyaannya, artinya ya unik. Bagaimana dia sendiri, kalaupun tidur seandainya dia adalah orang yang menanti-nanti, biarpun tertidur akan terbangun kok. Kalau memang dia menanti kemesraan, dia tertidur tinggal bangun saja, selesai. Baik ya. Kemudian sampai dia mohon maaf antara hubungan mesra dengan suami dengan hubungan dengan anaknya sendiri, dengan cari kesenangan sendiri memang ada hubungannya. Termasuk kaum pria juga semikian. Ada sebagian laki-laki yang ternyata karena membiasakan yang tidak baik, yang baik pun menjadi tidak bisa. Mohon maaf. Ada sebagian laki-laki lebih senang akhirnya bermain sendiri, mencari kesenangan sendiri daripada harus dengan pasangannya. Karena menganggap itu praktis. Kalau dengan pasangannya mungkin bermacam, atau pasangannya kurang menyenangkan perilakunya, atau apanya dan sebagainya, omongannya dan sebagainya. Sehingga seorang suami atau seorang istri lebih senang cari kesenangan sendiri, karena merasa dengan pasangan tidak mungkin kepuasan. Yang jelas adalah komunikasi dalam urusan seks. Bisa bertanya apa yang paling disukai oleh pasangannya. Ini harus komunikasi yang baik. Ijtihad iya, tapi kalau tidak ketemu, apa yang paling disukai oleh pasangannya? Tentunya dengan cara yang halal. Jadi ini kelihatannya dari dua belah pihak. Anda pun tidak bisa menasihati perempuan itu karena laki-lakinya harus dinasihati. Bagaimana memperlakukan istrinya? Jangan perlakukan di saat jadi mayit. Nah, saat mati, tidur kan setengah mati. Nah, ini seperti itu. Jadi kelihatannya ini harus dua-duanya diajak diskusi yang baik untuk saling tolong-menolong, apalagi tahu istrinya adalah punya masalah. Nah, kalau sudah berani ngadu kepada Anda atau siapapun, Anda lanjutkan untuk menyelesaikan. Suaminya diajak atau datang kepada kami ajak bicara. Yang jelas kami temukan kalau betul kisah itu, wanita itu ingin tobat, ingin benar. Sudah tidak dengan lawan tidak sejenis lagi, sudah punya pasangan yang halal. Hanya mungkin masalah masturbasinya tadi perlu diredam dengan bermacam-macam cara. Atau mungkin dengan cara, mohon maaf, suaminya juga masih ada. Pasti dia ada syahwat, dia apakah memeluk suaminya dan sebagainya sampai dia tuntas. Ada bermacam-macam cara. Intinya dia harus dibimbing. Dibimbing dengan cara yang benar, insya Allah. Halal, bukan dengan cara yang haram. Jadi dihadapkan, tidak cukup. Kami tidak bisa memberi jawaban karena tidak pernah dengar apa yang diomongkan, permasalahannya apa yang sesungguhnya, apakah betul dia didatangi suaminya waktu tidur secara benar dan sebagainya, atau hanya dia senang ngadu kepada Anda, atau memang betul punya masalah ini. Intinya,
Wanita itu harus ditolong. Caranya dalam hal ini yang halal diajak bicara. Pasangan yang halal. Orang lain nggak berguna. Karena orang lain nggak akan bisa melakukan apa-apa kepada dia. Anda pun juga tidak bisa menyelesaikan sebagai seorang ustadz mungkin yang ditanya. Langsung saja telepoin suaminya untuk diskusi yang baik tentang masalah ini. Supaya sama-sama ketemu. Kalau Anda tidak enak mungkin dia suruh ngirim surat. Jawabannya apa dari suami? Permasalahannya apa? Komunikasi urusan seks. Sehingga bahasanya itu bahasa urusan itu bahasa sederhana, isyarat-isyarat dan sebagainya. Harus pandai punya ilmu isyarat dalam urusan suami. Hah? Oh, kaku banget. Sampai tertidur di mana tidur. Ini kan aneh sekali. Mohon maaf. Ini adalah yang kami amati dari pertanyaan tersebut seperti itu. Jadi tidak serta-merta kami langsung menjawab. Kami belum tahu. Intinya harus sayang dua-duanya. Didekatkan. Pun sudah menjadi suami istri. Ternyata suaminya pun juga normal, buktinya dia bisa menggauli dalam kisah tersebut, istrinya pun juga merindukannya, artinya no problem, tinggal komunikasi yang baik selesai. Wallah alam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, mungkin bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Kami persilahkan. Maulid Akbar di Al-Bahjah Jamlang 1446 hari Ahad insyaallah tanggal 6 Jamadil Akhirah 1446. 15 Desember 7 sampai selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi langsung salurkan risi Anda ke BSI atas nama Maulid Al-Bahjah Jamlang, nomor rekening 751-446-8081, kode bank 451, konfirmasi 0823 3445 406. Maulid Akbar di Saung Balong insyaallah Majalengka, di Al-Bahjah Saung Balong Pelasah Majalengka Jabar ya. Insya Allah tanggal 27 Jamatil Akhirah 1446 atau 29 Desember pagi sampai selesai. Langsung ke salurkan yang ingin berpartisipasi ke BSI nomor rekening 751-444-6916 atas nama Infak Maulid AB Song Balong, kode bank 451. Malam Cinta Rasul Maulid Akbar di alun-alun atau sekitar alun-alun Kota Cirebon. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 Jamadil Akhirah. Kemudian 31 Desember di Jalan RA Kartini, Komplek Masjid Raya At-Taqwa, Cirebon. Bagi yang berpartisipasi, bismillah langsung ke BSI atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah, rekening 751-222-1264, kode bank 451, informasi konfirmasi 0853 2132 1302. Kemudian peduli sosial, banyak yang harus kita tolong, yang kita bantu, saudara-saudari kita. Mari sisihkan rezeki Anda. Dengan Anda menolong mereka, Allah akan tolong Anda. Ada yang sakit, ada yang punya utang, ada bencana, dan sebagainya. Semoga dengan ini Allah menjauhkan kita dari penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-000-2223, atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451, atau BSI, nomor rekening 13901113333 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial kode bank 451 atau melalui website lesalbahjah.org, informasi dan konfirmasi 0812 2272 2164. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk diri dan keluarga kami, anak keturunan kami, Allah, santri, semua yang bersama kami. Jaga hati kami, jadikan kami orang yang saling mencintai. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami, Allah. Ganti dengan cinta, indah dengan cinta. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari membuat percekcokan, kerusuhan, dan jauhkan kami dari percekcokan dan kerusuhan. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, jadikan semakin baik. Jika pemimpin kami tidak baik, kami mohon ya Allah yang Maha Kuasa, rubah dia menjadi pemimpin yang baik ya Allah. Kami rindu pemimpin yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon yang sebit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Allah.
Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleh. Ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahya TV dan pendengar secara Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program kajian kitab Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Live di Al-Bahya TV, damai dan menyejukkan. Serta Radioku Network, inspirasi spirit hati. Dan akhirnya saya Muhammad Rafi Asyidik beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.